आपण मान आग्रह प्रभु को धन्यवाद दी आम गत दिन मान प्रभु जीशु ख्रीस्ट स्वर्गारोहण पर्व पालन कर ख्रिस्टियन संप्रदाय रे से पर्व को आम बहुत कम पालन करू अनेक प्राय पालन करती नहीं आम प्रभु जीशु ख्रीस्ट जन्म संपर्क रे भलरे जानू आ पालन मध्य करू दुख भोग को पालन करू पुनरुत्थान को मध्य पालन करू तांको स्वर्गारोहण को आम पालन करि न थाउ किंतु जगत रे मृत्यु भोग करी उत्थित होई स्वर्गारोहण करथिबा ईश्वर केवल प्रभु जीशु ख्रीस्ट अटंती आ द्वितीय केही मध्य नाहांती आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट स्वर्गारोहण करबा पूर्व से गोटे कथा से शिष्य मान को जणई थिले आपण देखिबे मो सहित लूका लिखित सुसमाचार 24 पर्व तार 49 पद लूका 24 तार 49 आउ देख मोहर पिता जहा प्रतिज्ञा करिअछंती ताहा मु तुम्भମାନଙ୍କ निकटକୁ ପଠାଉଅଛି କିନ୍ତୁ ऊर्ध्वରୁ शक्ति प्राप्त न हेबा पर्यंत तुम्भेमाने एही नगରରେ रहिथाओ। प्रभु जीशु ख्रीस्ट कहउछंती मोर पिता जहा प्रतिज्ञा करिअछंती ताहाको मु तुमମାନଙ୍କ निकटକୁ पठाउअछि किंतु ऊर्ध्वରୁ शक्ति प्राप्त न हेबा पर्यंत तुमाने स्थान रे ए नगर रहिथाओ। प्रभु जीशु प्रतिज्ञा करी परवर्ती समय स्वर्गारोहण करुछन अपेक्षा रही अपेक्षा रहू रहू जीशु ख्रीष्टर स्वर्गारोहण दशम दिन रे बा प्रभु जीशु ख्रीष्टर पुनरुत्थान 50तम दिन रे से माने पवित्र आत्मा को प्राप्त करुछन। आपण देखिबे प्रेरिततार एक पर्व 4 पद पढ़ंतु। थरे सेमानंको सहित भोजन रे बसिबा समय रे से सेमानंको एही आज्ञा देले तुम्भे माने जेरूसालेमरु प्रस्थान करो नाही किंतु पितांकर जेउ प्रतिज्ञा विषय मोठारु सुनियोछ सेथिर अपेक्षा रे रहिथाओ। तो से माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कथा अनुसार से माने अपेक्षा रे रहिछंती। 8 पद पढ़िबे किंतु पवित्र आत्मा तुम्भମାନଙ୍କ उपरे अवतीर्ण हुअन्ते तुम्भे माने शक्ति प्राप्त हेबो आउ जेरूसालेम समस्त जिहुदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेबो। प्रभु जीशु कहउछंती पवित्र आत्मा तुमनको उपरे अवतीर्ण हुअन्ते। पवित्र आत्मा कहिले आमे बुझु केवल से आत्मा अटन। आजिर प्रसंग होछि पवित्र आत्मा जने व्यक्ति। पवित्र आत्मा जने व्यक्ति। आज आम सत्य समाचार 121 अध्याय रे आम जा अध्ययन करबा पे जाउछु। प्रसंगर शीर्षक होछि पवित्र आत्मा जने व्यक्ति। आमाने पितांको संपर्क रे पिता परमेश्वर को संपर्क रे टिके टिके जानू आमान को धारणा टिके रहिछि एते भी नुहे अल्प। प्रभु जीशु ख्रीष्टंको विषय टिके भलरे जानिछु। पवित्र आत्मा को विषय रे हमर धारणा आउरी टिके कम अछि। अब आमे मेनलाइन चर्च जाको आमे सीएनआई कहू बा लुथरान कहू आमे पेंटिकस्ट विषय टिके जानिबा पे मते आग्रह प्रकाश करि न थाउ। बाप्टिस्ट लोक मते ठीक सही पड़ी पेंटिकस्ट लोक जतरे पवित्र आत्मा पूर्ण ही कथा हुंते आमे कहू आमे ए माने पेंटिकस्टल लोक तो आमे ठीक में बुझी ना पवित्र आत्मा किए। पवित्र आत्मा कौन सी अनुष्ठान पैतृक संपत्ति नुहंती। तेणु आम जानिबा दरकार पवित्र आत्मा किए। जेहेतु त्रिएक ईश्वर विषय आमर धारणा एते भल नाही तेणु आम संप्रदाय मध्य अनेक भ्रांत शिक्षा मत देखा जाए।
ଅନେକେ କଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଆଗ ପିତା ଥିଲେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଗଲା ପରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇକି ଆସିଲେ। ତ ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପିତା, ଆଉ ପିତା ହିଁ ଯୀଶୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ହିଁ ପିତା, ମୁଁ ହିଁ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ କି? ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ କହିବାର ମାନେ କଣ? ଯେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯେମିତି ମୋର ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି, ମୋର ପିତାଙ୍କର ଗୁଣ ଯେମିତି ମୋର ଗୁଣ ସେମିତି, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେମିତି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମିତି। ଏଇଟା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରେମ କରେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁନୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଏ ସମାନତର ବାପା ଭଳିଆ, ଇଏ ସମାନତର ବାପା ପରି। ସେ ବାପା କିଏ? ନାଇଁ, ବାପାଙ୍କର ଯେମିତି ଗୁଣ ୟାର ସେମିତି ଗୁଣ। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ହବ 65 କି 70 ପରି ହବ, 65 ଖଣ୍ଡେ ହବ। ସେ ଲୋକ ମତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୁଅ କି? ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତ ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ମତେ ଜାଣିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମୋର ଟିଚର ଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ, ତାମାନେ କଣ? ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବି ପିତାଙ୍କ ପରି। ମୁଁ ପିତା ନୁହେଁ। ତ ଅନେକ ଲୋକ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପୂର୍ବରେ ପିତା ଥିଲେ, ତାପରେ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲେ, ତାପରେ ଗଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇକି ଆସିଲେ। ବାଇବଲ ସେଟା କହୁନି। ଆଉ କିଛି ଜଣ କଣ କହୁଛି, ନାଇଁ ପିତା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି, ପିତା ସର୍ବେ ସର୍ବା। ସେଇଠୁ ବାହାରିଲେ କଣ? ଜେହୋବା ୱିଟନେସ। ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦଳ ବାହାରିଲେ ସେଠୁ, ନାଇଁ ଜେହୋବା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଆଉ କିଏ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ବାହାରିଲେ, ସେମାନେ କଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କେବଳ ଯୀଶୁ, ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍। ସେଇଠୁ ଯୀଶୁ ଦଳ ବାହାରି ପଡିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯୀଶୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଆଉ ପିତା କି ଆତ୍ମା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ବାହାରିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲିକି। ସେମାନେ ଖାଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ମାନନ୍ତିନି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯୀଶୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯୀଶୁ ହିଁ ପିତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଆସିଲେ 33 ବର୍ଷ, ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ସେ ଜଗତରେ ରହିକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଗତରେ କେବେରୁ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ହବ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାରଣା ବହୁତ କମ। ଆମ ଧାରଣା ବହୁତ କମ ଥିବାରୁ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆଜି এই ଅଧ୍ୟାୟର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ବି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉଛୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାରଣା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତ ବାଇବଲ କୁହେ ସେ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋହନ 16 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ, ଯୋହନ 16 ତାର 8। ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ବୋଲି। ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ଦେଖିବେ ହି ବୋଲି ଲେଖାଥିବ, HE। ହି ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ।
से आसी जड़े व्यक्ति कहुच्छी से आसी पवित्र आत्मा जड़े व्यक्ति से आसी पाप धार्मिकता विचार विषय जगत को प्रमाण देवे से चिन्हटा से को गोल कर देवे से पवित्र आत्मा जड़े व्यक्ति अटंती 13 पद पढ़िबे किंतु से अर्थात सत्यमय आत्मा आसिले से पथ देखाई तुम्भमानंकु समस्त सत्यरे प्रवेश कराइबे कारण से आपना ठारू कथा कहिबे नहीं मात्र जहा जहा सुनिबे से सबु कहिबे पुणी आगामी विषय सबु तुम्भमानंकु जणाइबे देखा जाচ্ছে से अर्थात सत्यमय आत्मा आसिले से पथ देखाइबे से समस्त सत्यतार प्रवेश कराइबे कारण से आपना ठारू कथा कहिबे नहीं के कथा कहि पारंती जने व्यक्ति कथा कहि पारंती जने व्यक्ति कथा से आपना ठारू कथा कहिबे नहीं से जहां जहां सुनिबे के सुनि पारंती जने व्यक्ति सुनि पारंती से सब कहिबे पुणी आगामी विषय सब तुमको जनइबे किए जनइबे व्यक्ति जनइबे तेणु पवित्र आत्मा जने व्यक्ति अटन आपण 14 पद पढ़ंतु से मते गौरवान्वित करिबे कारण से मो विषय घेनी तुम्भमानंकु जणाइबे से माने तीन थोड़े लिखा होते से माने ही जने व्यक्ति से स्त्रीलिंग लेखा जाने पुलिंग लेखा जाउछि से जने पुरुष अटंती से जने व्यक्ति अटंती पिता परमेश्वर जेपरी जने व्यक्ति अटंती पुत्र प्रभु यीशु जेपरी जने व्यक्ति अटंती पवित्र आत्मा जने व्यक्ति अटंती आमे त्रिएक ईश्वर को मानु आमे पिता को भी मानु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट को मानु पवित्र आत्मा ईश्वर को मध्य आमे मानु त्रिएक ईश्वर को मानु आमे तीन जन ईश्वर को मानु ना त्रिएक ईश्वर को मानु किंतु एटा कहिबा समय मु आपन मान कहि रखे जे पिता पुत्र नुहंती पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु नुहंती आ पुत्र प्रभु यीशु जे हमर त्राणकर्ता से पवित्र आत्मा नुहंती आ पवित्र आत्मा पिता ईश्वर नुहंती पिता अछंती पुत्र प्रभु यीशु अछंती पवित्र आत्मा परमेश्वर अछंती आमे त्रिएक ईश्वर को आमे मानिथ तो प्रिय भाई भौणी माने एबे पृथ्वी रे पवित्र आत्मा परमेश्वर अछि आपण देखिबे एब्री 8 पर्व 1 पद आम्भे माने जहा कहुअछु सेथिर प्रधान विषय एही आम्भ मानकर एपरि जणे महायाजक अछंती जे स्वर्गरे महामहिमंक सिंहासनर दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट होई अछंती प्रभु यीशु ख्रीस्ट जगत रे आसिले परित्राण कार्य समाप्त कले एबे प्रभु यीशु ख्रीस्ट कोडी अछंती स्वर्ग रे पिता परमेश्वर अछंती पितांकर दक्षिण पार्श्वरे से उपविष्ट अछंती माने स्वर्ग रे पिता अछंती पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट तांकर दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट अछंती आ पवित्र आत्मा परमेश्वर जगत रे अछंती आ से पवित्र आत्मा परमेश्वर जने व्यक्ति अटंती तेणु आमे ताको ग्रहण करबा समय आमे केवल शक्ति भाव रे नुहे व्यक्ति भाव रे ग्रहण करबा दरकार कारण से ताको व्यक्ति भाव रे बाइबल उपस्थापना करे यदि आपण देखिबे प्रथम कोरिन्थियो 12 पर्व 11 पद प्रथम कोरिन्थियो 12 पर्व 11 पद किंतु से एकमात्र आत्मा अपना इच्छा अनुसार प्रत्येक जनकु पृथक पृथक रूपे दान वितरण करी एही समस्त कर्म साधन करंती बिकॉज से अपना इच्छा अनुसार से एकमात्र आत्मा अपना इच्छा अनुसार माने से इच्छा करी पारंती तांकर इच्छा शक्ति रही इच्छा शक्ति कहार थाए जने व्यक्ति थाए से इच्छा करी पारंती अपन जो देखिबे नेहेमिया 9 पर्व तार 20 पद नेहेमिया
9 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ। ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣାର ମଙ୍ଗଳମୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କଲ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣା ମାନା ଅଟକାଇଲ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ତୃଷା ନିବାରଣାର୍ଥେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆତ୍ମା କିଏ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ 1 କରନ୍ଥୀୟ 2 ପର୍ବ 10 ରୁ 12। 1 କରନ୍ଥୀୟ 2 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ 12 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଣୁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କିଏ ଜାଣେ? ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦତ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ କାହାର ଥାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଥାଏ। ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ପଢିବେ ଟିକେ, ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତାଙ୍କର କଣ ରହିଛି? ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଶକ୍ତି କାହାର ଥାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଥାଏ। ଶକ୍ତି, ତେବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ବାଇବଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆମେ କେବଳ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିପାରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ସେ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ରୋମିଓ 15 ପର୍ବ 30 ପଦ, ରୋମିଓ 15 ପର୍ବ 30 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେତୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ସହିତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଅଛି। ଲେଖା ଅଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ କିଏ କରିପାରନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କିଏ କରିପାରନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବ 30 ପଦ, ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବ 30 ପଦ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଦୁଃଖିତ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ ଦୁଃଖ ହେଇପାରନ୍ତି।
आमने पवित्र आत्मा विषय स्पष्ट भाव में जानी नथिबारु अनेक भ्रांत शिक्षार शिकार मध्य होइतो। पवित्र आत्मा जने व्यक्ति अटंती आम एठा देखुचु से दुखित हुंती तांकु दुख दियो नहीं। और पवित्र आत्मा से पिता जेपरि अनंत अटंती पुत्र प्रभु यीशु जेपरि अनंत अटंती पवित्र आत्मा मध्य सेपरि अनंत अटंती। एवरी तार 9 पर्व 14 पद बाइबल खोलिबा पाई कुंठित हेबे नहीं खाली नोट खाली बनइबे नहीं बाइबल भी खोलिबे साइड बाय साइड दुटा काम चलीतिबा अछि दीटा हातरे दीटा आमे वर्ष वर्ष एटेंड कलुनी बाइबल खोलिबा पाई माने अवहेला करिबा नै परे देखिबी बोली भाबिबा नै एकत्र पढ़िबा समय रे आमे पढ़िबा दरकार कारण आमे जतले बाइबल पढुछु आपण भी पढुचंती आउ जणे आपण पई पढुचंती तापर मु भी पढुची काहे कि जेपरि आपण एटा को भलो रे मने रखिबे कारण एटा बाइबल लगे ट्यूटोरियल एटा बाइबल स्टडी नुह एटा ट्यूटोरियल एति कि जे आपण मान को मास परीक्षा हो नै वर्ष को वर्ष परीक्षा हो नै आपण को सर्टिफिकेट दिया जीव नै एटा कोन से अनुष्ठान नुहे तेणु आमे समस्त कोन करू एकत्र मिलित भाव रे बाइबल अध्ययन करूछु तेणु आपण जतिकी एक्टिव हेबे आपण सेतिकी भलरे बुझी पारिबे केतन अधा निदरे बसी थाउछंती मु अधा निदरे नै मु निदरे बसी थाए एबे सकाळे पहुंचिली सोई भी नै आखी मोर जळुची एले भी मु बसीची तो आमे एमति भाव रे आमे समस्त मिलित भाव रे आमे बसीछु अनेक कर देह भलो नै सेन वीडियो ऑफ करी बसंती अनेक गृहिणी माने सेन वीडियो ऑफ करछंती कारण परवर्ती समय से बाइबल खोली पढुछंती मु सुनिछि समान आपण समय बाहर करन हमें को बाइबल क्रिश्चियन अछि प्रभु गोटे तो देइछंती प्रभु हमको फ्रिज देई नांती एसी देई नांती कार देई नांती सब हमें बनैछु हम एगुडा हमें सब बनैछु किंतु प्रभु बाइबल देइछंती हम तेणु आपण बाइबल खोलिबा पई आपण जम्मा अवहेला करिबेनी जमन लेखुचंती गोटे हाथ रे लेखिबे गोटे हाथ रे पढ़िबे टिके एवरी 9 पर्व 14 पद तेबे जेउ ख्रीष्ट चिरंतन आत्मांक द्वारा आपणाकु निखुंत बळि स्वरूपे ईश्वरंक निकटरे उत्सव कले ताहांक रक्त केते अधिक परिमाण रे जीवित ईश्वरंक सेवा करिबा निमंते मृत कर्मरु आंभमानंक विवेक को शुद्ध न करिवो। देखा जाउची तेबे जेउ ख्रीष्ट चिरंतन आत्मांक द्वारा कोन आत्मा चिरंतन आत्मा माने जे चिरकाल रहिबा आत्मा जे अनंत आत्मा से चिरंतन आत्मा अटंती पिता जेपरि चिरंतन पुत्र जेपरि चिरंतन पवित्र आत्मा भी सेपरि चिरंतन अटंती से अनंत आत्मा अटंती इटर्नल स्पिरिट इटर्नल गॉड पिता जेपरि इटर्नल अनंत कालीन पुत्र प्रभु यीशु जेपरि अनंत कालीन पवित्र आत्मा मध्य सेपरि अनंत कालीन अटंती आउ पवित्र आत्मा परमेश्वर से सर्व विद्यमान अटंती आपण देखिबे गीत संहिता 139 तार 7 रु 10 गीत संहिता 139 139 तार 7 रु 10 तुम्भ आत्मा ठारू मु केउठाकु छिबी अबा तुम्भ साक्षातारू मु केउठाकु पळाइबी जेबे मु स्वर्ग को आरोहण करे तेबे तुम्भे सेठारे जेबे मु पाताल रे बिछोना करे तेबे देखो तुम्भे सेठारे जेबे मु अरुणर पक्ष धरे और समुद्रर प्रांत सीमारे बास करे सेठारे हे तुम्भर हस्त मते चलाइबो और तुम्भर दक्षिण हस्त मते धरिबो। एली कोन देखुछु तुम आत्मा ठारू मु केउठाकु जिबी अबा तुम साक्षात मु केउठाकु पळेबी माने कोन एटा पवित्र आत्मा सर्व विद्यमान अटंती पवित्र आत्मा कोठी अछंती से सब स्थान रे अछंती से सर्व विद्यमान आमे खाली गीत गाइला बेलकु भाव प्रवण हेकरी पवित्र आत्मा आ
ସେ ତ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ସେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋଉ ଗଛରେ ନଥାନ୍ତି, ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେ କୋଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 3:16। ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣୁନାହ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦେଖା, ତୁମେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ କଣ? ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭାବ ପ୍ରବଣ ଯାଉଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସ। ସେ କୋଉଠି ଆସିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଗତରେ ତ ପ୍ରାୟ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ ଲୁକ 1:35। ଲୁକ 1:35। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରିବ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ, ମାନେ ପିତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏଠି ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଏଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ଜଣେ ଏକା ହେଇଥାନ୍ତେ, ତିନିଟା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା। ପିତା ଅଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 2:10-12। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 2:10-12। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କିଏ ଜାଣେ? ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦତ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ। ପିତା ଯେମିତି ବିଜ୍ଞ ପିତାଙ୍କର ରହିଛି, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଣ କଥା ହଉଛ? ତୁମମାନଙ୍କ କାହିଁକି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ? ବିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ
ଲୁକ ତାର 11 ପର୍ବ 13 ପଦ, ଲୁକ 11 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାଣ, ତେବେ ଯେଉଁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ। ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାହା ଜୀବନରେ ଆସିବେ ତାକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିବେ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହଉଛି? ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଆସିବେ, ଆମେ ସେ ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା ସମୟରେ ଯୋହନ ତାର 16 ପର୍ବ 8 ପଦ। ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ଆସିଲେ କଣ କରିବେ? ପାପ, ଏଇଟା ପାପ, ଏଇଟା ଧାର୍ମିକତା, ଆଗାମୀ ସମୟ ବିଚାର ଅଛି, ଏଇଟା ସେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବେ ଲୋକ ପାପ ଜାଣିପାରିବନି। ଆଜି ସେ ପାପରେ ରହିଥିବ, ସେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଧାର୍ମିକ ହବ ନାହିଁ। ସେ ବିଚାର ବିଷୟ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିବ ଚାଲ ମୁଁ ଯାହା ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ବୋଲି। 13 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। ଯଦି ସେ ଆତ୍ମା ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କହିବେ। ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା, ସେ ମିଥ୍ୟାମୟ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଆମେ କଥା କଥାରେ ମିଛ କହୁଛୁ, ତାମାନେ କଣ? ଆମେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ଯିଏ ଚାଲୁଛୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଆଜିକାଲିର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ନିଜେ ଗୌରବ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି, ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ କିଏ? ନିଜେ ଗୌରବ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଗୌରବ କିଏ ପାଇବା କଥା? ପ୍ରେ ଟାୱାର ଗୌରବ ପାଇବ କି? ସେ ଭାବବାଦୀ ଗୌରବ ପାଇବେ କି? ସେ ପ୍ରଚାରକ ଗୌରବ ପାଇବେ କି? ସେ ପାଳକ ଗୌରବ ପାଇବେ କି? ଗୌରବ କାହାର? ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ପାଳକ ବା ସେବକ ସେ କାହାକୁ ଗୌରବ ଦେବ? ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବ। ତ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ନିଜେ ଗୌରବ ନଉଛି, ଜାଣିବ ୟା ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 6 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 6 ପଦ। ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, କେବଳ ଜଳ ଦେଇ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଉଭୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେପରି ସତ୍ୟ, ପିତା ଯେପରି ସତ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେପରି ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ପିତା ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି।
प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु जो पद गुडी को आम पढ़िलु से आम स्पष्ट भाव में जानी पारिलु जे से इच्छा करि पारंती से मंगल करि पारंती तांकर यथेष्ट ज्ञान रही से शक्ति रही से प्रेम करि पारंती से दुखित हो पारंती यह केवल जड़े व्यक्ति ही पारंती आ जो से शब्द लेखा जाउची ता इंग्रजी रे ही बोली लेखा जाउची से जड़े व्यक्ति अटंती प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करबा पे जीवा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपन को धन्यवाद दूची आपण आज मान को आपन को वाक्य द्वारा कथा हिथिबार पिता परमेश्वर में धन्यवाद दूची आपन को पुत्र यीशु को आमान को पई आपन प्रेरण कले आमान को पई पवित्र आत्मा ईश्वर को दान करथिबार धन्यवाद दूची प्रभु आमे समस्ते आपन को कतरे धन्यवाद जे आपण मान को पाई एते योजना करिसन पिता परमेश्वर अपन स्वर्ग रे अपन सिंहासन विद्यमान अटंती आपण को पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपण को दक्षिण रे विद्यमान अछंती अमान को पाई अमार तो रहिबा पाई आपण को आत्मा पवित्र आत्मा को पठेइथिबार धन्यवाद दी प्रभु आज आमे तांको विषय अध्ययन करिबा पाई सहायता कलो आमको बुझिबा पाई सहायता कलो धन्यवाद दो आदर महिमा गौरव आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगिली राजा आमीन।